الله أكبر 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 الله أكبر. Ovdje kojeg, mas pera, dala, etu, niso te atono te ahkajo ahkil, dar da jezu šui kojeg, šar cijeta da bušo leć, mas sera, vaj hezan bolčarga, mas sega dok maršal du, vaj uyran la duoš bolčarga, öydika jöl, delkan la duoš, tedika doel, sydika jöl, bizdika jöl, mokši meršan lil doel, vaj nokši sila do kama, taban vaj her, da jezu yu nis ifira, da jezu yu nis ifira, lay amalya lay shirin bu bal khalas os busol din qalin bu lay amalya blin bu lay shi tante vetan bu lay amalya bu lay shila de shash lay bolsha os lay amalya şey kahan hala şey lay amal haqud bu busol nah bu boş bu arboy der kwart hawda lil wala barchödük ve müzmahmadi tunala bisodu inşallah rahman ve yatashdu الله رزق وشكدو ويداش تو خامل بوسو شناهم بيدا خدور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقص دعو بالي وي خامل الله وشا وي دخل بو حيش دوش بدوي ساشي ده قاعد يكيدو تاخوي ديش دي زغاد يشدو إن شاء الله الرحمن الله أكبر يستخشي Berkra lamas der Metsu, lamas der ja ist Trüko. Lamas kadar moralik is barz. Lamas kadar model. Oh, way. وعليكم الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى وآل على سعادة. كيف حالك يا أخي يا حبيبي؟ رالي الله خلوقي بوش ما يفرق وغوشي يا حبيبي بوش غوشي بوش تكيك شو. أحبك يا أخي أحبك. سون ويسعى. الله أكبر الله أكبر إنك شابش صلى الله عليه وسلم وإلشنو إلق если ты любишь своего брата поспеши ему сообщить об этом. الله أكبر. الله نعم это знаю هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر четыре раза на турецкий манер. Selam solamazdım. Dedikten sonra masira. Lama diklo halamazdım. Dakika şurada onda sendiket doşlamazdım. لامز ده ديز الله يحدى ديز وي عرض آخر الله يحدوهم داش الله يقردوش يادك وي سبي أروي دولار ديسر $10 $2 وي تسمعوا كلش وي الله مقالر دوشن بار وقت تسندين وي الله يقر حد يحكي دويخوش وي الله ينود يز ديس دويخوش وي ميل بوخ بوخ وات سدي يقر يعمل ديك الله يدخل ديشو الله ويكبر الله 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 موسترش وين داني عشبة الله موسترش دين дал закон дитиашун. Дания хочет упростить депортацию мигрантов, совершивших преступления. Правительство Дании хочет отменить систему, которая требует от судов взвешивать серьезность преступления для депортации мигранта. Теперь любой иностранец, приговоренный к тюремному заключению, сможет быть депортирован. Молот должен падать еще сильнее. Вот почему мы хотим ужесточить правила, чтобы мы могли депортировать еще больше преступных иностранцев. Каждый преступный иностранец, депортированный Данией, является победой верховенства закона и победой нашей страны, сказал в пресс-релизе министр иммиграции и интеграции Кааре Дибуак Бек. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
يا حري عدم تعيش ينسى بسخاني كنت صغتر بسخان بوي صغتر حالت إزين أزب أبو باقري ينقو بايواري عبد الرحمن ولازم بوي توزيك شموزيكي جنبو سليماني زكي أحمدي ومنصور سيد الله إلي جنبو لا تتناول مالشي يا جماعة لا يخشي الشيء غاسك شي واحد واخي نور تستجاه دخل كشكوزا عارس يا شيخ خشي حتى نخلي تري دريل الله موسى لومي موسى إلي Ahmet İdigami, Aslan Ertuğrul, Murat Süleymi, Tüns Başı, Tüns Dokvaylış Beşi, Söde Demokratçı, Şabiş Södeterliç, İnşallah Rahman. Tatsağı ruhsa şaş bolbu, İnşallah Rahman, ve bol bir bok, alur bok ve Şabiş. Sahab Makala, uy, Шемель, канал Шемеля гаях нашутся. По закону он знает, потому что ему русские кураторы говорят, по закону его могут привлечь к уголовной Oğlum ответственности. ayağıtı. Что канал, что сам датский схож. Он замазывает лица такие, голосовые только делает. Он уже понял, что его выкинут к чертям собачьим. Иншаллах Рахман. İnşallah, inşallah. Иншаллах Рахман, иншаллах. Но он Хотел бы это- достаточно наговорил. Удалить. Да, конечно, да. Информация уже отдана на Басхана, да, и вот серьезно, заборешь, надо Мяцева, куда дурачиться идешь, ты заборешь. На Басхана информация отправлена в соответствующие правоохранительные органы той страны, в которой он находится. На Абу Азби Бакра тоже направлен за призыв к терроризму, призыв к участию в незаконных вооруженных формированиях исламских джихадистов. На Заки Ахмада отдан кейс в Англии за то, что он ходит, там, говорит, 300 тысяч чеченцев, и вот сейчас он поздравлял этих иракских, сирийских, так называемых, муджахидов. Тузик говорит, что видео я что-то YouTube. Наши специалисты работают, у нас очень грамотная команда юристов. Но он забыл, вот люди думают, они прикалываются, там, дурачатся. На самом деле у нас очень грамотная группа юристов работает. Именно в соответствии с законодательством тех стран, в которых они находятся. Сәрдәлдүшті дуй в аудио-видео формате обрабатывать дешь, досье кейс опшена создавать дешь, службы государственной безопасности Германии, Франции, Австрии, Англии, Великобритании, да, я люкшун, Америки, ок Америка. Сам музмамудовец. Прикол алхата урбас, он что, раском отмечал, русскоязычный. Туда шикуяц. Это вся ФСБшная, СВРная, ГРУшная, вот эта разветвленная сеть музмамудовцев. Где бы они ни были, просто царь, лучше ты просто учабы. Мы работаем на войне. Нам дали деньги. Мир понял, что этот исламский терроризм, он идет из России. Цундела, они вот целенаправленно, точечно по ним работают. Цундела, в соответствии с законодательством тех стран, в которых они находятся, эти все русские агенты, спящие, не спящие, активные, так называемые, как их говорят, вот именно, общественного мнения, которые вот инфлюенсеры на английском, influence, на русском языке они говорят, человек, который действует на общественное мнение. Ну, тот человек, который влияет, вот это, тузики, музыки, царька, балдер, бокшун, сутяшик, досишь, бокона даешь. Так что вы результат уже видите. Пойдите просто на Сахаба Макалов, там ничего нету. Басхан уже видики нет. Азбин Абу Бакр уже все тоже остановился и видики. А Тузика вообще там нет, уже давно видики тоже делают. Шейд Аболбеш мой. Русские кураторы им сказали, приостановите работу, а то вас сейчас повыкидывают из этих стран. Или в крайнем случае посадят. К нам присоединился Махмуд Ахметов, к нам присоединился Серлу, Зама, какая-то запятая, Flying Dutchman, великолепный наш самый лучший ярый защитник чеченских женщин, прав чеченских женщин. У нас с нами великий шейх Пармат, Альхамдулилля Раббил Аламин, Берг-Прау, Лехаг, Правдоруб, какой-то парень с инвалидной коляской и с французским флагом, Хамза. Пожалуйста, говорите, пока есть время, а потом мы зачитаем. К нам присоединился Заза Зазуля. Маршал Заза дал Эхтубайлвай, Ниш Ценшуманта, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. На каждом шагу, конечно, мы все делаем с именем Аллаха. Пожалуйста, говорите. Заза, кажется, сейчас
собирается с мыслями. Сейчас она нам сделает такой хороший, красивый спич, а может быть даже не скажет. Кстати, к сожалению, к нам не присоединилась наша поэтесса Лейла. Она, кажется, работает над своими последними стихотворными произведениями, потому что она, Лейла, очень чувствительный, талантливый человек с тонкой душой. Поэтому ждем Лейлу тоже. Маршал düşük masarla. Değil Ермашов. Högam dat za to. Ходить дачу. После ничего я лел. Я еще тему не поймала. Какая у нас тема? Как правильно омываться? Что вы делаете, ладно? Четным количеством или нечетным. Аллах любит Самое троицу. Самое главное, да, самое главное. Но тема у нас очень хорошая, актуальная, потому что, сами того не подозревая, вот это наши вот русские православные Ахлус Сунна проповедники проталкивают вот эту идеологию, которую нам русня навязывает, исламскую, рабство, раболепие. Поэтому мы сейчас зачитаем про это, чтобы люди понимали. Помимо отношения к рабам, помимо того, что ислам дал рабам права, они говорят, он также сделал шаги по направлению искоренения рабства вообще как практики, они говорят. Смотрите, как они врут. А потом мы зачитаем все как есть. Из истории известно, как рабы были угнетены в неисламском мире. Их унижали не только словесно-морально, но и физически. Хозяин мог нагружать раба непосильной работой и заставлять его работать целый день подряд. Рабы носили рваную и поношенную одежду. Рабов кормили остатками пищи, еды было мало, и она была плохого качества. Некоторые из них, рабов, вообще никогда не получали мяса или фруктов, которые ели их хозяева. Пророк Мюзмахмад, да благословит Аллах и приветствует, пришедший с божественным откровением, запретил подобную практику. Хозяевам было запрещено угнетать своих рабов. Они должны были кормить их тем, кто едят сами, и одевать их в такую же одежду, которую носят сами. Передается от Аль-Марура. У Ар-Рабаза я встретил Абу-Зарра, одетого в плащ, и его раба, который был одет так же. Я спросил о причине этого. Он ответил: я оскорбил этого человека, назвав его мать дурными словами. Пророк, да благословит его Аллах им приветствует, Мюзмахмад сказал мне: о Абу-Зар, если ты оскорбляешь его, называя его мать дурными словами, ты все еще не избавился от признаков невежества, джахилии. Твои рабы – это твои братья, которых Аллах дал тебе во владение. Поэтому тот, кто имеет брата под своей властью, должен кормить его, чем ест сам, и одевать его, как одевается сам. Не заставляйте их рабов делать что-то сверх их сил, и если вы делаете это, поручаете ему тяжелую работу, то помогите им. Сахих Бухари, том 1, книга 2, номер 29, священных этих величайших хадисов правдивых. Это не сказки, рассказ, когда им нужно. Но у нас есть достоверная информация о том, что рабов они держали это в другом качестве. И мы об этом сейчас будем говорить. Аллах, 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 Аллах. Кстати, у нас сейчас Зама, наш самый мощный спикер. Давайте дадим ей слово. Зама, Машоу. У Замы всегда свой собственный, отличный от всех взгляд на вещи. Зама, вы сейчас находитесь в Нью-Йорке, пожалуйста, если можете, включитесь в наш прямой эфир. Зама, кстати, вылетела с Милана буквально несколько дней назад в Нью-Йорк и участвует в неделе показа высокой моды. Не будем называть в каком формате и какую они моду там смотрят, потому что это их эксклюзивная конфиденциальная информация. Но тем не менее, Зама, если она соизволит, если у нее есть время, мы дадим ей слово и возможность высказать свою точку зрения по любому ее интересующему вопросу. Зама, вам слово. Маш Дора, понимаете, если я на высоком показе мод, у меня просто не могу, у меня времени мало, вы понимаете же, здесь вовсю идет показ. Саляфу Баэр, да, Цисанак. Я сейчас вхожу в смысл темы, начинаю понимать, о чем речь. Я поддерживаю каждого участника, поддерживаю вас, ведущий. Вы правильно все говорите, но я должна немного отлучиться. А так я с вами и попозже обратно включусь. Ашбях Цабила. Поняли, приняли. Спасибо за то, что вы
все-таки дали себя услышать. К нам присоединился наш литератор сам по профессии Арчи Ст. Он очень хорошо владеет двустишьями, четырехстишьями. Изящно просто владеет ими. Грациозно. Пожалуйста, Арчи, вот сразу сходу, пожалуйста, без подготовки. Какой двустишье или четырехстишье? Вот Лейла, в конце концов, начала читать свои произведения. Арчи, вам слово. Sürdük Масери. Марш Мокштуэл. Так, что-то я замешкался, не могу припомнить, как назло. Ну ладно. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Огромная вам благодарность, Арчи, за это четверостишее. Оно как раз как ни кстати к месту. К нам присоединился Сатьяраги. Святой, значит, в переводе с французского святой Яраги. У него, кстати, на местах как это, кровоточение, светоточение, как у Христа, именно где его распяли на руках и на ногах. У него постоянно вот кровь течет из этих мест. Яраги, если есть возможность, дайте знать. Вы слышите? Да, я вас слышал, маршал Шумосу, да, вот именно, я прямо падаю вниз, да, спрошу, не ковели казнить, вини помиловать и истязаю себя кровавыми пятнами. И Сашу Фонду. Вопросы еще будут? Будут сейчас, подождите. Я сейчас скажу вам, да, знаете, сейчас вот, у Христа это называется именно вид кровотечения, это какое-то свое есть у них название у христиан. Я забыл, я сейчас ищу, как бы наши ассистенты нам сейчас хотят. В исламе, по-моему, это называется время, чтобы удовлетворить свою похоть. Да, это не, у Христа это совсем другое. Аллаху Экбер. Аллаху Экбер. Сейчас. Так, это ладно. Канал у тебя не развлекательный, да? Не, вы можете говорить, если никому рты не затыкает. Пожалуйста, кто что хочет, пускай говорит. А тему мы, конечно же, продолжим. Мы продолжим. Так, благоухающее, так, мироточить, вот, мироточить. Да, кстати, вот о том, что у святой Яраги вам сейчас кровоточащая икона Спасителя. Первое чудесное явление, образ Господа нашего Христа стал сильно благоухать и мироточить. Это называется мироточение. Мироточить. Началось с 1 мая какого-то года. Хозяйки иконы 68-летняя Антонина Ивановна Ефимова, говорит ее дочь 30-летняя Ольга Владимировна Ефимова, из села Державина Лукского района Оренбургской области. Так сказки рассказывают русские, как всегда. Заметив это, сразу же сообщили об увиденном духовенству. Весть о мироточении быстро разнеслась по Поволжью, по Приуралью, а также по всей России. В дом потянулись паломники, икону стали приглашать в разные приходы. Мироточение. Кстати, кому интересно, мы сейчас это все выкинем, если надо будет, в печатный формат нашего канала. Значит, у нашего Яраги мироточение, как бы на 2 руках, 2 ногах и в голове. Ну, как в голову ему гвоздь не вбивали, кажется, да? Так что в голове у него нет. Не, пытались, не получилось. Лоб слишком крепкий. Прогиб, да. Хаусаюш, да. Да. Под названием Бусл Бахостом, да, Получилось, да, у них. Хорошо, ладно. Хорошо. Так, смотрите, дорогие друзья. Так, нас удивил очень приятно наш Арчи Ст своим четверостишьем. Просто великолепное было вступление. Про Яраги мы уже тему как бы обсудили. Давайте прочитаем тогда про рабовладение в исламе, как оно на самом деле было. Потому что мы должны эти сказки, байки, так называемых русских православных, чеченоговорящих мул, имамов, а также вот этих мух всяких, раскрывать, доносить правду нашим чеченцам, которые в оккупации находятся и вне пределов Чеченской Республики. Так,
Читаем, да? Исламские взгляды на рабство представляют собой сложную и многогранную совокупность исламской мысли с различными исламскими группами или мыслителями, придерживающимися взглядов на этот вопрос, которые радикально отличались на протяжении истории. Рабство было основой жизни в доисламской Аравии и прилегающих их землях. В Коране и хадисах, высказываниях Мухаммада, наилучшего из людей посланника Аллаха на земле, последнего пророка и самого его любимого пророка, примера для подражания всех мусульман мира, саллаллаху алейхи вассалям, высказывание, значит, вот этого Мухаммада, нашего пророка, бедуина араба, заднеприводного кверху зада, альхамдулилля раббиль аламин, да возвысит его слово и Аллах в своем раю, в своем, как это называется, даже званиях. Широко рассматривается рабство, предполагая его существование как части общества, но рассматривая его как исключительное условие и ограничивая его сферу применения. Ранний ислам запрещал порабощение зимми, это значит людей Писания, свободных членов исламского общества, включая не мусульман, и ставил своей целью регулировать и улучшать условия рабства людей. Исламский закон считает законными рабами только тех мусульман, которые были заключены в тюрьму или куплены за пределами исламского правления, или сыновей и дочерей рабов, уже находившихся в плену. В более позднем классическом исламском праве тема рабства освещается очень подробно. Рабство в исламском праве не основано на расе или этнической принадлежности, однако, хотя юридического различия между белыми, европейскими и черными африканскими рабами не существовало, в некоторых мусульманских обществах они выполняли разные роли. Рабы в исламе в основном были прикреплены к сфере обслуживания, в том числе в качестве наложниц, поваров и носильщиков. Наложниц. Заостряем наше внимание, наложниц. В Коране там прописано все как. Поваров и носильщиков были также те, кто прошел военную подготовку, принял ислам и получил разрешение служить солдатами. Так было с мамлюками, которые были в Египте. Напоминаем просто для наших слушателей, которые об этом не знают. Кто хочет, пускай интересуется. Которым позже удалось захватить власть, свергнув своих мусульманских хозяев. Аюбидов, в некоторых случаях жестокое обращение с рабами, также приводило к заметным восстаниям, таким как восстание Занджа. В Багдадском халифате в начале X века было 7 тысяч черных и 4 тысячи белых евнухов. Вы представляете, скольких мужчин они кастрировали? Только для того, чтобы они удовлетворяли свою похоть, арабы, и делать из них рабов. Прощения. У нас было несколько циклов передач именно по евнухам, которые были активны и пассивны именно, потому что сильно развита в арабском мире педерастия среди мусульман. Сами по себе арабы очень любят мужчин, потому что женщин они из общества исключают, и поэтому у них вот эти вот животные страсти, которые, именно инстинктные такие животные, проявляются в отношении друг друга. Поэтому среди них много кастрированных евнухов было, которые удовлетворяли похоть мужчин и следили за женщинами некоторыми. Мы об этом тоже говорили. Если надо будет, мы повторим одну из передач. Читаем дальше. Значит, было 7 тысяч черных и 4 тысячи белых евнухов в его дворце. Арабская работорговля обычно заключалась в продаже кастрированных рабов мужского пола, чернокожим мальчикам в возрасте от 8 до 12 лет, полностью ампутировали пенисы и мошонку. По сообщению, примерно 2 из 3 мальчиков умирали, но те, кто выжил, заплатили высокую цену. Однако, согласно исламскому праву, и мусульманские юристы считали кастрацию рабов незаконной. Это точка, и когда говорят исламские юристы, это значит муллы, не забываем. Муллы, которые сидят, имамы, там, улемы всякие, хафизы, шмафизы, вот эти все сидят и обсуждают, как по Корану и Сунне лучше это сделать, или там по хадисам. Считали кастрацию рабов незаконной. Эта точка зрения также упоминается в хадисах. А хадисы мы знаем, есть там Бухари, Муслим, Муджад и так далее, и так далее. Бернард Льюис, один из ученых, востоковедов, арабоведов, полагает, что в более поздние времена домашними рабами, хотя они подвергались ужасающим лишениям с момента их пленения до конечного пункта назначения, казалось, обращались достаточно хорошо, когда их помещали в семью и в какой-то степени принимали как членов домашнего хозяйства. В хадисах, которые различаются между шиитами и суннитами, они тут подчеркивают, и мы тоже говорим, да, возможно, есть разница, но в принципе они все идут к Корану и сунне пророка Мухаммада. Широко рассматривается рабство, предполагая его существование как части общества, но рассматривая его как исключительное условие. Понимаете, самое главное, что если рабство
узаконено в Коране. А как мы знаем, Коран – это фундамент цивилизационный, именно фундаментальное как бы, слово Аллаха, закрепленное в бумажном формате, до скончания человечества. Поэтому никто не сможет отменить рабство, потому что в Коране оно закреплено. Закреплено, и оно описывается. Поэтому рабство в арабском мире, а также в исламском мире будет вечно. Как бы эти люди не старались его ликвидировать, то в этой священной книге оно есть. И никто не сможет это изменить. Поэтому тот, кто ходит, мусульманин, говорит, что рабство в исламе не предусмотрено, он лжет. Тогда как он же и скажет, что Коран до скончания века, до скончания человека, это незаменимая книга, которая никогда не будет изменена, не сможет никто изменить и никогда не сможет, даже если он это захочет. Широко рассматривается рабство, предполагая его существование как части общества, но рассматривая его как исключительное условие и ограничивая его сферу применения. Хадисы запрещали порабощение зимми, это значит тех людей, которые веровали в христианство, не мусульман, исламского общества и мусульман. Они также считали рабов законными только тогда, когда они были не мусульманами, которые были заключены в тюрьму, куплены за пределами исламского управления или сыновьями и дочерьми рабов, уже находившихся в плену. В арабском мире были рынки рабов. Они продавали рабов как животных. Мусульманская работорговля была наиболее активная в Западной Азии, Восточной Европе и Африке, к югу от Сахары. После того, как трансатлантическая работорговля была подавлена, древняя транссахарская работорговля в Индийском океане и работорговля в Красном море продолжали перевозить рабов с африканского континента на Ближний Восток. Оценки сильно разнятся. Некоторые предполагают, что до 17 миллионов рабов были вывезены на побережье Индийского океана, Ближнего Востока и Северной Африки. Аболиционистские, а это значит на нормальном языке отменяющие, запрещающие работорговлю движения, аболиционисты, abolition in English, это движение начали расти в XIX веке, вызванные как мусульманскими реформаторами, так и дипломатическим давлением со стороны Великобритании на свои колонии. Первой мусульманской страной, запретившей рабство, был Тунис. Смотрите, в 1846 году только они запретили. В течение, как мы знаем, Тунис – это древний Карфаген. В течение 19 и начала 20-х веков все крупные мусульманские страны, будь то независимые или находящиеся под колониальным правлением, запретили работорговлю или рабство. В голландской Ост-Индии рабство было отменено в 1860 году, но фактически прекратилось в 1910 году, это значит нашего века. В то время как Британская Индия отменила рабство в 1862 году. Османская империя, всеми нами, так называемыми нашими чеченскими, честно говорящими мусульманами, восхваляемая, возводимая чуть ли там на самую лучшую империю, которая существовала, халифат, Османская империя, Османский халифат, запретила африканскую работорговлю в 1857 году. И черкесскую работорговлю. Понимаете, эти османы, турки, они кавказцев приходили, брали в рабство насильно, потому что они пользовались слабостью наших кавказцев, западных кавказцев, черкесов, потому что они защищали свою родину от русских, которые с севера на них шли, и с юга, которые приходили, так называемые братья-мусульмане, османы, турки. Они их брали в рабство, а потом продавали. И черкесскую работорговлю в 1982 году, это нашего века. В то время как Египет отменил рабство в 1895 году, Афганистан в 1921 году, всеми ими, так называемые мусульмане, любимый Афганистан, пускай едут туда, в Афганистан, и Персия, Иран, Исламская республика Иран, в 1929 году этого века. В некоторых мусульманских странах Аравийского полуострова и Африки рабство было отменено во второй половине 20 века. В 1962 году в Саудовской Аравии и Йемене только они смогли отменить. В 1962 году, представляете, 1962 год. Кто родился в этом году, он и сейчас живой. Понимаете? В 1962 году в Саудовской Аравии, которую вот все восхваляют там, говорящие мусульмане, Саудовские в Саудовской Аравии и Йемене в 1962 году. В Омане в 1970 году. Это просто страна, которая рядом находится, арабская. В Мавритании в 1982 году. Но это не говорит о том, что там полностью искоренено рабовладение. Оно там еще по сегодняшний день присутствует, но не на официальном уровне. Хотя официально они его
не принимает, как бы преследует, но неофициально оно еще присутствует. Однако в последние годы рабство было задокументировано, несмотря на его незаконность, в странах Африки с мусульманским большинством, включая Чад, Мавританию, Нигер, Мали и Судан. Там есть законы так называемого шариата, которые действуют. Поэтому там рабство... Это страны с очень слабым государственным устроем, поэтому там на уровне вот этого государства есть еще параллельное право шариата. Оно там рабство присутствует. Прошу прощения, так что там рабство все еще есть. Одним из ярких примеров является Билал ибн Рабах аль-Хабаши, который известен как первый муэдзин. В наше время различные мусульманские организации отвергают допустимость рабства, и с тех пор оно было отменено всеми странами с мусульманским большинством. Отмена рабства в мусульманском мире, практике рабства пришел конец. Многие современные мусульмане считают рабство противоречащим исламским принципам, хотя это неправда. Любой чеченоговорящий мусульманец, подрусский агент или русский православный ахлю-сунна мусульманин, тот же Джамбулат Сулейманов, тот же Заки Ахмад, тот же муфти Чечни, Лубянский, Хуняды, Глаз Милуй, забываю его имя, все вот эти вот Шахидовы, Манхидовы, Хитанаевы, Вава, Тассан, Йоктияхайни, Глаз, Айлева, Тефсиев, Мансур Сайдулаев, Милугарва, Дрель Аллаха, Ламаев Муси, тот же Макалов Сахаб, которого вот недавно изослали в блоге, сейчас мусульманский активист, так называемый, русский православный. Все вот эти бородатые люди, Басхан Схницы, Ашбин Абубакр, если так с ними поговорить четко, без камер, без ничего, они скажут, да, лэй шлила, мечмуду хоранча, магин, маду. Аллаху, ты должен был лэй амаля, лила. Они вот это все примут. Они мерзавцы подлые. Поэтому их надо всех отправлять в Афганистан или сажать в тюрьмы тех стран, в которых они находятся. В соответствии с законом, уголовно-процессуальным кодексом тех стран, в которых они находятся. И эту работу мы будем проводить. Очень будем проводить ее. Детально, грамотно будем проводить, чтобы они не смогли отвертеться. Потому что они являются агентами разветвленной русской СВР-ГРУшной ФСБшной сети русских православных ахлю-сунна мусульман, которые действуют на основе Корана и Сунны. Корана и Сунны Мюзми Ахмада, наилучшего из людей, арабского вот этого пророка, распутного, похабного мерзавца, насильника, убийцу, маньяка, педофила, который свои влажные мечты, самые похотливые, закрепил в Коране и выбрал самым главным идолом мракобесия тьмы и луны главного черного каменного истукана в Мекке, Алляха, из более 360 каменных истуканов, которые бедуины подавали подаяние и приносили во время своих переходов караванов своих вот этих пустынных на верблюдах, подаяние и приносили жертвоприношения. Вот и вся история ислама, бедуинская вот эта вот идеология, которую нам навязали русские, и с помощью которой они делают из нас рабов. Так вот, читаем дальше. Допустим, рабство, и с тех пор оно было отменено всеми странами с мусульманским большинством. Отмена рабства в мусульманском мире, практике рабства пришел конец, они говорят. На самом деле нет, конца ему пока еще нет. Многие современные мусульмане считают рабство противоречащим исламским принципам справедливости и равенства. Однако в исламе была другая система рабства, которая включала множество сложных правил обращения с рабами. Однако существуют исламские экстремистские группы, такие как ФСБ России, СВР и ГРУ России, террористическое образование под названием Российской Федерации, которое поддерживает рабство, и которое держит рабство как государственную идеологию на государственном уровне. И другие террористические организации, как ФСБ, ГРУ, СВР, а также сама Россия, которая является распространителем, рассадником терроризма на планете Земля, в принципе. Если так взять, весь терроризм, в какой бы форме он ни был, исламский, православный, праворадикальный, экстремистский, национал-патриотический, нацистский, все идет из Москвы с Лубянки, которые возродили практику рабства, пока они были активны. Мы это зачитаем, тут еще есть рабство до исламской Аравии, есть Коран, что закреплено в Коране, в традиции пророка, его асхаба, сахабов. Это мы будем читать потом. Традиционная исламская юриспруденция, современные интерпретации исламских ученых. Но мы дадим слово нашим слушателям, пускай говорят, а потом, как мы сказали, мы долго не будем проводить этот прямой эфир, у нас просто времени очень мало. Кто хочет, пожалуйста, добавьте, можете возразить, мы не являемся
тем каналам, которым мы не даем слова нашим оппонентам, в какой бы форме они ни приходили, не говорили, не высказывали свое мнение, пожалуйста. Если есть оппоненты мусульмане, так называемые русские православные окруженщики, тоже говорите, защищайте свою позицию, с позиции Корана, с позиции Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса, Гражданского кодекса Российской Федерации, также Саудовской Аравии и других стран Исламского Востока. Пожалуйста, вам слово, кто хочет, может добавить, возразить. Так, у нас тут еще к нам присоединились другие наши. Махмуд Ахметов кто-то. Мы не знаем, кто это. С греческим ником кто-то здесь у нас к нам зашел. Пожалуйста, вот с греческим ником, кто есть, пожалуйста, скажите хоть слово. Хочу поприветствовать всех для начала. А вы с Греции, да? Вы Кала-Кала? Ну, я, да, грек, я жил в Греции, живу. Сейчас просто не нахожусь в Греции, а так я, да. Родом с Казахстана вообще. Вырос в Казахстане, ну, Ага. Ага. А с Казахстана вы с какой части Казахстана? Большой западный Казахстан, северный Казахстан, восточный Казахстан? южный Тамбов, город Тарас. Как раз мои бабушка и дедушка высланы были, также с чеченцами вместе. Я вырос С вместе Крыма? с чеченцами. С Крыма высланы были? Нет, Садлера. Садлера. Понятно. Село Красная Поляна, село Краевское. А на греческом Кала-Кала? Скажите, просто. Кала-Кала, это хорошо. Ола-Кала. Ола-Кала. Вот если поедете в Грецию, я нашим слушателям говорю, если вы хотя бы выучили одно слово Кала, то все у вас будет хорошо. Там каждому месту, в каждом предложении Кала-Кала. Ола-Кала. Да, я хотел просто, вот вы закончили в конце, да, это сказать, это вот за православных, да, допускают много ошибок, неправильно там себя ведут и все такое, да, я это тоже как-то не поддерживаю, ну, но вероучение у нас не говорится о таком, и у нас не связано это как-то с политикой сильно, да, так, как в исламе. И вот говорят там, допустим, Европа, Россия, там христианские, православные там страны, да, но это не совсем так. То, что они, допустим, делают, и то, что учение учит, думаю, надо это разделять. Дорогой наш, как вам надо обращаться? Просто Кала-Кала или как вы кто хотите, чтобы там... Меня это Дмитрий зовут. Что, Дмитрий, вот ко мне вы можете обращаться Азан. Азан, приятно очень. А моя фамилия Музан. Окей. А как ваше имя? Азан, а фамилия Музан. Хорошо. Просто озвучить, вот, чтобы наши слушатели сказали. Дорогой мой Музан Азан. Скажите мне просто, я вам отвечу на ваш вопрос. Азан. Отвечаю на ваш вопрос. Спасибо вам за то, что вы озвучили мое имя и фамилию. Понимаете, мы не ведем борьбу с религиями. Нам религии, в принципе, сами по себе не интересны. Кто хочет, может верить в православие, в католицизм, протестантизм, лютеранизм, в Будду, в синтоизм, ислам тот же, вот этот, в любой его форме, шиитской форме, алавитской, исмаилитской. Мы говорим за чеченцев. Наша цель и задача, и мы финансируемся Госдепом, также Конгрессом и Сенатом США частично нашими спонсорами, а также поддерживаем нашими активистами, техническим персоналом на добровольной основе. Вещаем мы, напоминаем, пользуясь случаем, говорим из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Наша цель донести нашим чеченцам правду об исламе, который нам насильно Россия впихнула, затянула нас в эту исламскую цивилизацию, уничтожила нашу национальную идентичность, нашу культуру, наши все верования, наш язык, нашу землю отобрали у нас. Куски ошметками превратили в другие части других так называемых русских регионов Российской империи. А мы хотим донести нашим чеченцам правду, что ислам не является нашей религией, нашей идентичностью, что это нам с 19-го, с конца 17 века нам насильно Россия навязывает,
Мгм. засыланием своих этих исламских деятелей, имамов, всяких мулл, всяких вот этих вот проповедников ислама, преподавателей ислама. И мы хотим просто до наших чеченцев донести, что вот чеченцы, вот весь есть ислам. Это Коран, в котором вся похоть, грязь, распутство, насилие записаны, все эти влажные, распутные мечты пророка арабского бедуина Мухаммада, а также слово Аллаха, как мы уже говорим, черный каменный истукан, верховный в Мекке, арабский, до исламский, а потом исламский. И чтобы наши чеченцы проснулись и вернулись к своим корням, и чтобы они молились в сторону Каабы, не ездили туда, чтобы их родина не была Саудовская Аравия, Мекка, Медина. Это наша цель. А так, кто хочет, например, дагестанский народ, так называемый, который искусственно создала Россия, карачаевцы, кабардинцы, казахи, узбеки, таджики, кто бы ни был, мы им не запрещаем, пускай верят, но мы говорим, не заносите нам эту арабскую грязную похоть и грязь к нам, распутство. Мы возвращаемся к нашим истокам, мы освобождаем наши умы, мы выходим из оков, навязанных нам русней, потому что Аллах является рабом русни, русского образования под названием Россия. И мы чеченцев освобождаем в идеологическом плане. Вот наша вся цель. А мы не ведем борьбу ни с Кораном, ни с арабами. Мы очень терпимые люди, мы очень гостеприимные, мы всех принимаем, но мы говорим, наше вы уже этого момента больше не трогайте. Да, мы терпимые, мы не шовинисты, мы не ксенофобы, мы не расисты, но наша чеченская, вот именно самоидентичность нашу, нашу национальную культуру, язык, историю больше никто не имеет права трогать, искоренять, а мы ее будем сохранять, культивировать и переносить и давать нашим последующим поколениям как наше национальное достояние, наше духовное нравственное достояние. Вот наша вся цель. А так, пускай кто верит во что хочет. Мы никого не обвиняем. Вот достаточно вам на наш ответ или нет? Ну, вы пояснили вашу позицию, я-то примерно-то понимаю ее. Я понимаю, что такое ислам. Ну, поверхностно, конечно. Поверхностно это что? Вот всю Анатолию, там жили все христиане, там сегодня они живут, истребили, да? Ну, знаю вот эти вещи, что вы озвучили. Я вам тоже желаю, чтобы ваш народ ушел оттуда, но здесь я встречаюсь вот во Франции с чеченцами, они вообще не знают, да, вообще не знают, что там всего 200 лет, как там в Чечне ислам, ну, они думают на Кавказе, там ислам 7 века, с Дербента, там такие вещи, и трудно с ними спорить, ну, как-то, если он не читал ни раз Коран, там, допустим, чтобы ему как-то сказать что-то, историю вообще, мне интересно, мало здесь вот чеченцев я так встречаю, чтобы знали историю, они большинство, ну, как на исламе помешаны. Правильно вы говорите. А вот мы работаем в этом плане. Почему они не знают? Потому что мы, чеченцы, в 20 веке, последние 35 лет, прошли 2 геноцидные войны, именно которые нам Россия навязала, барбарские, вероломное нападение России на чеченское независимое суверенное государство. Они пропустили самое умное, интеллектуально развитое наше население, через концлагеря уничтожили, сделали коллегам, поубивали, одну часть уничтожили, 1/4 за пределами Чеченской Республики находится в странах Запада, другие они насильно перебросили, ну, вынудили выехать в Турцию, также арабские страны, а как мы знаем, тот, кто там живет, он все равно превращается в турка или араба и становится рабом. В принципе, все те люди, которые там живут, они не могут влиять на те процессы, которые будут проходить в чеченском обществе. Потому что по сущности своей они становятся рабами. Как вы только что упомянули, буквально несколько минут назад, бывшее греческое население Анатолии, прибрежных вот этих, прибрежной полосы Средиземного моря, которые уходят на Эгейское море, они же были вынуждены покинуть эти места насиженные во время турецкой экспансии. А некоторые даже были вынуждены принять ислам, потому что турки навязывали им джизью или заставляли принимать ислам, и так же, как болгарское вот это население. И их исламизировали, отуречили. Также с нами этот процесс проходит. А русские, зная, что ислам является арабской идеологией, нам насильно навязывают ислам, отрывая нас от наших корней. А та молодежь, которая, как сейчас вы говорите, с которой вы имеете честь общаться, они необразованные.
им в мозги вливается вот эта вот исламская доктрина посредством их ФСБшных мул, которых они сюда уже выслали заранее, во время именно 2 геноцидных войн, которые они устроили в Чечне, когда они уничтожали наше мирное население. Уже их агенты, такие как Басхан, Сницей, Рамазан Музмагомад, сама фамилия говорит, что он дагестанского происхождения, такие как Арзбин Абубакр, такие как Заки Ахмад, друг Мавлади Удуба Березовского, такие как Мансур Сайдулаев, такие как Хасан Халида, как Тунсу Абдурахманов, они уже здесь осели на Западе и принимали то население мирное, которое еле как уносило свои ноги и свою жизнь спасали. И они подвергли ее полной русской православной ахру-сунна идеологии, навязывая им исламские арабские ценности по Корану и Сунне. Поэтому они не изучают свою чешскую историю. С ними тяжело говорить, да. Эту работу мы проводим. И поэтому они то, что вам рассказывают арабские, исламские сказки, которые им, русские православные вот эти вот агенты, ФСБшные, рассказывали здесь на русском языке. Поэтому, конечно же, до истины докопаться с ними будет вам тяжело. Говорите, Масло. У меня такой-то, как вопрос, вот в Азии там, да, исторически, я немного хронологию знаю, политически там схлестнулись интересы там Русской империи и англичан, да, и это тоже на Кавказ как-то задело вас, Чечню этим как-то вот этот путь это задел, ну, допустим, если не русские, там были бы англичане или там османы, да, как-то вы бы должны в какой-то империи принадлежать. Или нет, вы именно отдельно, географически у вас там ничего не трогается? Ну, всегда империи хотели распространять свое влияние, но мы-то, наша цель, наша задача как нации, не поддаваться ни на какую оккупацию. Поэтому сегодняшняя тема нашего эфира – это рабство. Чтобы люди понимали, что такое рабство в исламе, в Коране. Никто не может нами руководить. Ни англичане, ни русские, ни арабы, ни турки. Мы суверенная нация, являемся этнической единицей на планете Земля. У нас своя родина, у нас своя земля, у нас свой язык, своя культура. И мы не должны, мы просто, это наш долг священно, защищать свою нацию, свою страну, свои ценности, свою культуру, и не быть под властью никакой империи, и не в составе никакой империи. Наши предки это пронесли через века, передали нам, своим потомкам, а мы будем передавать, сохранять, лелеять, культивировать это и передавать нашим потомкам. Это наша задача. Даже если нам сегодня тяжело, но мы выжили, и мы будем этот путь продолжать. Это право имеет каждый народ, у которого есть, ну, там, вот, обычаи, письменность, ну, все, весь этот комплект, как греки. Ну, у греков самое первое – это свобода. Везде, что звучит, свобода, свобода, свобода. Потому что у них есть весь этот комплект, и нельзя народ, у которого есть этот весь комплект, да, его оккупировать. Да, я с вами точно согласен в этом. Это очень древняя цивилизация, мы это тоже знаем. И ее культуру, и вот ее цивилизацию римляне себе присвоили в какой-то мере. На этой греческой цивилизации они выстроили свою империю, а греки немножко пострадали потом впоследствии. Ну, греки-то, они же сохранились, и свой цивилизационный путь они несут и сохраняют именно на этой планете Земля. Много, чуть-чуть сегодня хромают, но потихоньку с Божьей помощью получается. Да. К нам присоединился Криксраун Урукейс, скандинавский чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом, сильнейший специалист в исламе, одновременно просто многопрофильный пожарник, ударник социалистического труда, брат Ахи во Христе, Ахлюсунчик одновременно. К нам присоединилась Калибри. Калибри тоже очень прекрасный спикер, с очень тонким умом, очень тонкая аналитика у Калибри бывает. Где это Калибри сейчас? Мы ее только что видели. Калибри, вы пропали? Хорошо. У нас присоединился подрусский православный Ахлюсунчик, агент Русни, ФСБшник, также верхузат заднеприводный, латентный педераст Асьентика. Тоже ему даем слово, пускай, если хочет, защищать свои позиции. Мы всем даем слово, мы никому рты не затыкаем. Этим мы отличаемся от всех других площадок. То, что мы созданы свободными людьми, для свободных людей, и для свободного волеизъявления. Посетика, говорите. Все хорошо. Многоуважаемый, а ты не прифигел так, просто так называть человека такими вещами? Хорошо, ладно. Ощущайте свою позицию. Хоть даже так человек соответствует этим, все равно нехорошо так называть, потому что
Да, И да. заходят другие, слушают, Если и начинается такая же Да, перед да. потом Правильно вы перекрестие. говорите правильно, но с этими людьми надо говорить на этом языке. Постеньки говорите, мы вас слушаем. Я а мне рад нечего сказать, я с вами послушать зашел, пока ты познакомиться. здесь Я это. дальше буду вас слушать, ну, пока мне Наш надо наш идти. греческий Спасибо. гость, наш греческий гость, вы говорите, если у вас есть мысль, вы говорите. Не, я покину вас, мне надо идти. Приятно было с вами познакомиться. О, Кала, Да, Калисинехия. кала. Дмитриус, надеемся, что вы не последний раз у нас в гостях. Мы очень были рады вашему присутствию среди нас. Надеюсь. Любим Всего свободных доброго. людей. Приходите свободными, уходите свободными. Это по чешскому языку так звучит. Не как у арабов. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, ва алейкум. А у чеченцев это очень гордо, красиво звучит. Марш вол, марш вол, марш айл. Дмитриевич. Пасентика, есть возражение? В смысле есть возражение? Ты за собой посмотри, как ты людей называешь. Ты за что ты со мной так разговариваешь? На Я каком не знаю, основании ты мне? вы под-русски русский агент или нет? Вы просто как бы ознакомьте нас с своей При позицией. чем тут агент, не агент? Ты сначала узнай, что агент. Зачем ты это волосно? Такой приводный, неприводный. Я слышал, как ты разговариваешь, тебя как называют и как ты это принимаешь. Зачем ты со мной так разговариваешь? Разговаривай с такими же, как ты, для которых Но оскорбление не если вы не важно. агент, вы скажите, я не агент, я хороший парень. Если бы я был бы агентом, было бы глупо говорить, что я агент. Ты тоже фантазер. Ладно, хорошо, я-то плохой человек, я-то признаю. Я же не говорю, что я совершенно хороший человек. Но вы мусульманин, кверхуза задний привод или нет? Слушай, моя религия – это мое личное дело. Хорошо, вы мусульманин? И я не буду отвечать на это. Мне обидно. Для наших слушателей вы скажите, защищайте свою религию, если есть у вас какая-то вера, во Слушайте, что-то вы должны уважаемые, защищать. уважаемые, мусульмане и без моей помощи защитят свою религию. А Вы мне мусульманин? защищать что-то, от тебя тем более смысла нет. Хорошо, ладно, оставьте меня, я мерзавец, подлый тип, я не хороший человек. Не, ну Я обидно, но оправдан. как так можно разговаривать? Ну вы скажите просто, я мусульманин или нет, просто ответьте на вопрос. Нет. Хорошо, ладно, раз вы не мусульманин, Пожалуйста, ну разница. Ну, скажите, задайте мне вопрос. Задайте мне вопрос. Задайте мне вопрос. Задайте мне Ну, я вопрос. тебе сейчас так олмантане опсо, да, да, сорез латам, дилен сосе, олмантане, чахал, что волком, я какой, и что позиция. А вопрос тебе, Саканы в большинстве сейчас находится в одной религии. Всегда Сакан. Какой? Давай. Сакан в этой религии осудится, но я не могу исправить ничего. Вот я В какой религии? с Просто ними. скажите нам, озвучите свою... В какой еще религии? В исламе? В исламе Как какой она еще? находится, эта нация? Почему она там находится? С помощью кого она там находится? Слушай, за все эти трансляции, которые я слышал, мне добавить нечего. Я целиком и полностью с всеми ресурсами, откуда добывалась информация, тобою, Арматом и еще уважаемым человеком, который является человеком с инженерным образованием. Я с ними согласен, я те же ресурсы читал. Вы можете просто сказать Аллах Акбар? Турецкий манер, пожалуйста, скажите, пожалуйста, умоляю вас. К нам присоединился на иврите у него есть ник, мы ему тоже дадим слово. Но Пасенька, не переживайте, мы против вас никакую борьбу не ведем, мы вас уважаем, ценим только за то, что вы среди нас находитесь, и мы всегда даем слово. Вы же можете защищать свою позицию? Мы просто озвучиваем мнение, как бы, наши мысли. Если кто хочет, просто может добавить. У нас в гостях сейчас вот этот с ником на иврите, если он может просто дать голос, слышит он нас или нет. Пожалуйста, вам слово. Маршал Думасяга, Салав, благословенный наш. Это мой друг и это мой брат, который зашел на иврите. Он слушает, кстати, здесь давно сидит уже, длительное время, да, если не ошибаюсь, чуть ли не 2 года, да. Он находится в Израиле, но он слушает, он работает, слушает, наблюдает, как бы, да, особенно доволен этим каналом. Вот честно скажу, да, не потому, что это твой канал, да, но ему нравится именно твой канал, и он как бы с удовольствием заходит сюда. Так что
Если он захочет, он поговорит, просто чтобы ты понял, зачем я говорю. Это мой брат, если что, да. А можно просто уточняющий вопрос? Он брат во Христе или как? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Это не брат. Не, не, Он это брат не... Ахи или брат во Христе? Не, не, это наш брат, который хорошо работает, да, и тоже в то же время он как бы наш брат, поверьте мне. Он, Что, он он, брат он- всем братьям, да. нет, да, он хорошим людям, он брат, но это сам, ну, таким, как мы, да, вот, он тоже является хорошим братом. Образованный, умный понятно. парень, кстати, Ага, работает понятно, там, где надо, работает, да. Во благо цивилизации, чтобы мир спал спокойно, да. Чтобы вы А знали. можно Так что у вопрос? нас есть такие тоже. Вопрос тогда. Но, если есть, конечно, возможность ответить. Вот что обозначает его ник, просто, чтобы было интересно нашим слушателям? У меня, ну, как бы, у меня не показывают его ник, так как я как сказал, он не то, что друг, он мне брат, да. Ну, И как у друг, меня да. да, он мне брат, да. Это самое, у меня не показывают, что у него написано на иврите, потому что мы с ним братья, да, и он у меня записан по-другому, да. Чтобы вам отписаться А было, хотя бы, вот чтобы вы ты, знали. Ягуд, исламофоб Ягуд, вот ты попался, вот самый Шаббат знал, что шалом! брат у Ам него, Израиль, хай! вот у него, нам Израиль, хай, Хайль Израиль. Чтобы отписаться вам, чтобы хотя бы нам сообщили, что это обозначает. Чтобы просто интересно для наших слушателей. Я знаю, что обозначает, но я не могу сказать, брат. Все хорошо, ладно, все. Да, просто Слушай, ну ладно. я не знаю, он будет доволен или нет, да, вот поэтому не могу сказать. Хорошо, все, ладно, тогда мы дадим ему возможность нас слушать спокойно. Ну, так как он среди нас находится, мы хотели просто выразить позицию всего членского здорового общества. Мы всегда, везде, где бы мы ни были, все время, на протяжении веков поддерживаем право, суверенное право израильского народа, израильской нации, еврейской нации на право существования на этой планете Земля, а также иметь свое суверенное независимое государство на ее исторической территории, в ее исторических границах. И любые процессы, которые проходят на Ближнем Востоке и затрагивают интересы Израиля, а мы знаем, что евреи очень мирный народ, на самом деле, преданы своим друзьям, своему кодексу чести, людям, с которыми они имеют отношения, мы всегда их будем поддерживать, потому что мы всегда придерживаемся правды, истины, именно общечеловеческих ценностей, гуманизма, права на жизнь, право на собственность, право иметь свое суверенное независимое государство, право говорить на своем языке, право жить по своим законам, именно национальным законам. А евреи имеют это право. Это очень древняя нация, гонимая, которая подвергалась гонениям на протяжении веков, насильно изгнанная со своих исторических территорий. Поэтому мы выражаем свою поддержку Израилю, не только из-за того, что у нас среди нас сейчас находится вот именно гражданин Израиля, который нас слушает, а именно за то, что мы сами являемся приверженцами универсальных человеческих ценностей и прав и свобод. Поэтому, и как это на еврейском, Израиль хай или как там, я забываю, Ам Израиль хай, там еще Ам есть. Израиль, хай. Израиль хай, да. Пускай живет Израиль вечно, и евреи тоже. Желаем им любви, счастья, добра и мира над головой. Самое главное, чтобы они жили у себя на родине и не подвергались никаким гонениям. Так, давайте у нас тогда сейчас в гостях. Подождите, кто у нас сейчас был? Калибри очень хороший у нас аналитик просто сильнейший. Хотелось бы, чтобы она сказала, но она куда-то пропала. К нам присоединилась Конунг. Это значит королевишна. Конунг, у вас есть что добавить? Конунг молчит. Хорошо, ладно. Тогда мы дадим слово нашему спикеру с ником Франция. Франция, есть что сказать? Dedik olmasaydı şurada kal. Dal etto olmasaydı cuma de. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Так, с нами присоединилась наша поэтесса Лейла. Она сейчас находится в своем бюро, в своем кабинете, занимается своими стихами, литературной аналитикой, рецензионными работами. Лейла, вы нас слышите? Маршал, Дума Серга, Вени тут две Лейлы, уточни, какая. Вы не я. Ну, кто у нас поэтесса? Вот какая вы все-таки скромная? Кто у нас поэтесса, литератор? Лейла, вы меня не услышали? Я говорю, кто у нас тут литератор, кто у нас поэтесса? Нет, ну, я услышала тебя, Вени. Я буду Ну, слушать и есть молчать. стихотворение? Есть стихотворение или нет, в конце Не, концов? Когда будет стихотворение? я и на этот раз не готова. А какая вы все-таки вредная поэтесса Можешь со своими поставить капризами. двойку Вы не- или кол. Нехороший вы человек, как говорится. Нехороший вы поэтесса. Вы должны, я знаю, что вы умеете хорошо читать, у вас хороший стиль. Вот зачем вы сейчас вот это занимаетесь, саботированием И нашего у меня прямого эфира? такой период, что я не в вдохновении. Понимаешь, без вдохновения поэты, как ты говоришь, поэтесса не может Вы ни хотите читать, сказать, что вы ни... очень чуткая душа, да? Вы чуткая душа, да? Какая, я не понимаю. Вы чуткая душа, вы Да, чуткая душа. Да, именно, да. именно. Ранимая, да. Легкоранимая поэтическая душа. Ага. Хорошо, ладно, смотрите. Вот Совершенно Лейла, верно. да. Несмотря на то, что Лейла отказывает нам в прочтении своих стихов, но одновременно в нашу развлекательную, музыкально-развлекательную, культурную вот этих просветительскую программу редакцию, она прислала свое стихотворение, и мы его зачитаем сейчас. Мы зачитаем его. Поэтесса Лейла, она написала его и прислала нам. «Против рабства» называется. Стихотворение. Маленькое стихотворение, она все-таки нам прислала. И ваш покорный слуга, по-чешски Томанда, человек, который всем должен угодить, принимает гостей, я зачитаю. Осмелюсь зачитать стихотворение Лейлы. Меня слышно? Дайте знать, если меня слышно или нет. Алло, алло. Ну, слышно. Вот стихотворение, да. «Против рабства» называется. Лейла. Я против рабства, я против войны, я против варварства каждой страны, но я за единство духа и воли, и я за народ, он свободы достоин. Кстати, это стихотворение Лейлы, которое нам только что прислали. Огромная вам благодарность. Выражаем от имени нашей редакции, администрации канала, а также от имени наших слушателей, Лейла, за то, что вы делитесь своим все-таки творчеством. Огромная вам благодарность. Поддерживаю. Ну, раз Браво. ты мне его присваиваешь, остается только принять. Пожалуйста. Скромно принять, да? Не возражайте. Не скромничайте, Лейла, не скромничайте. Кстати, у нас другая Лейла. Кто это Лейла вообще? Она тоже поэтесса или кто она? Не поэтесса, здравствуйте. А? Кто вы тогда? Представьтесь. Вы вообще можете, хотите представлять, как хотите. Главное, чтобы мы знали, с кем мы хотя бы имеем дело. Кто нас слушает? Человек, что интересно знать. Просто слушатель. Да, а вы человек с большой буквы или просто с человек? С большой чего? С большой буквы или просто человек? Губы? Человек с большой буквы или просто человек? Буквы, простите, я Все не понятно, слышала. хорошо. А вот что вас в жизни интересует? Вот какие у вас интересы? Еда, покушать, поспать. Ну, в данный момент поспать, так как я уже работаю 6 дней в неделю. А, вы рабочий человек, да? У вас работа, Да, да? я в данный момент в офисе, вас слушаю. Ах, вы в офисе. Вы, значит, бизнес-леди, бизнес-вумен. О, Не с кем мы совсем, имеем не дело? совсем. Я Вы на кого-то работаю работаете, да? в школе На кого-то администрации. работаете? А, вы хотите сказать, что в современном обществе, в нашем современном обществе, вы являетесь в каком-то виде именно в рабстве, потому что если человек работает, он в какой-то мере является рабом системы, не так ли? К сожалению, да. Ну вот деньги Современная нравятся, система так рабовладения. ну что делать? Нет, Деньги попрошу не нравятся, нужно их путать, не зарабатывать. вводить молодежь в заблуждение. Раб – это без своей воли человек, который не может сбежать, уехать, бросить работу. Это человек, свободно работающий, добывающий себе пропитание. Манна небесная не падает, за нее надо работать, за свободу надо платить.
Аллаху. Правильно, это наш великий шейх Улем сказал. Мы ему возражать не можем и только соглашать всегда, когда он читает. Потому что весь этот мир не стоит капельки пота с мизинца его ноги. Вот до такой степени он очень нам важен. Лейла, а вот такой вопрос. Вам зарплату вовремя платят? Да, так как я живу за границей, здесь проблемы с этим нету, к счастью. Ну, значит, великолепно. Мы рады за вас. Это тогда уже это является не рабством. Это нормальное заключение договора между работодателем и человеком, работающим на данном предприятии, какой бы форме оно ни представлялось, система просвещения, здравоохранения, производства. Мы очень рады за вас, Лейла, что вы все-таки в системе просвещения занимаетесь и работаете. Огромная вам благодарность от имени нашей чешской нации, за то, что вы являетесь работником просвещения. Продолжайте, не останавливайтесь. А у Мы меня просим вас, вопрос, никогда у не меня останавливайтесь. вопрос, подожди, не, Вини, так не пойдет. В какой школе работает? В медресе, преподает акиду, шариат, фикх. В школе хафизов. Сколько у тебя выпускников есть по шариатскому знанию? Включайте, если есть возможность. Без комментариев. Она в школе хафизов работает. Да, вот видишь, вы думаете сразу, все, если там какой-то учитель, значит, сразу где-то там преподает науку, медицину и так далее, там нет. Здесь тоже есть, хватает этих школ, понимаешь? Например, в Биргемхеме, да, там, где дипломы платят даже. Поэтому она без комментариев сказала, ну, понятно, наша православная мусульманка, сестра во Христе, Я думаю, что меня в работает в шариатской школе. Машаллах, ух ты. Ничего страшного, это шутка, если что. Не переживайте, Лейла, мы любим шутить, не переживайте. Все Да, нормально. я поняла. Меня просто в шариатскую Это школу юмор, даже не юмор. позволили. Это называется сатира, юмор, сарказм. Машаллах, ух ты, Карим, машаллах, Маша один. Машаллах. Мы все за исламскую умму, за мусульман здесь боремся. Все Да, хотим стать машаллах, примерными. Маша Аллах, Маша один, Маша и Аллах. Трактир я в баре. Аллаху Акбар. Аллах я в баре. Трактир я в баре. Но знаете что? Мы хотим просто стать самыми совершенными, лучшими кверхузадами, заднеприводными мусульмане Ахлусуна валь-джамаатчиками. Это наша цель, конечная. Попасть в 8-ярусный рай. Самый великий рай Фирдаус Джаннатан и побывать на базарчике еженедельном. Кстати, читайте главу 15 от Термизи, Хадисы 2549-550. У вас откроются глаза на арабский рай. А теперь, перед тем, как передать слово другому, мы сейчас быстренько зачитаем информацию очень хорошую про рабство. Потому что мы сегодня про рабство говорим, а рабство у нас очень важно для нас. Потому что наше чешское общество живет в рабстве, русском православном, ахлю-сунно-исламском рабстве. Поэтому мы будем зачитывать про рабство. Чтобы рабства у нас уже больше не было никогда. Так, что тут у нас интересного? Рабство широко практиковалось в доисламской Аравии, а также в остальной части древнего и раннесредневекового мира. Меньшинство составляли белые рабы иностранного происхождения, вероятно, привезенные арабскими караванщиками или в результате поимки бедуинов, восходящих к библейским временам. Коренные арабские рабы также существовали. Ярким примером является Зейд ибн Хариса, позже ставший приемным сыном с пророком арабского бедуина, Аллаху алейхи вассалям, да благословит и даст ему рай великий Аллах Мюзмахмад, пророк, самый любимый, последний пророк из всех пророков. Пример для подражания для всех мусульман. Однако арабских рабов, обычно получаемых в качестве пленников, обычно выкупали у кочевых племен. Численность рабов увеличивалась из-за обычая бросать детей, также детоубийства, а также из-за похищения или иногда продажи маленьких детей. Нет убедительных доказательств существования порабощения за долги или продажи детей их семьями. Поздние и редкие сообщения о таких случаях показывают, что они нормальные, заявляет Брэншик, один из востоковедов арабоведов. По словам Брок Копот, такой же востоковед арабовед, долговое рабство было постоянным. Свободные люди могли продавать в рабство своих отпрысков или даже самих себя. Порабощение также было возможно вследствие совершения определенных правонарушений против закона, по аналогии с Римской империей.
или как в Римской империи. Существовало два класса рабов. Купленный раб и раб, рожденный в доме хозяина. В отношении последнего хозяин имел полные права собственности, хотя хозяин вряд ли мог продать или утилизировать этих рабов. Рабы иногда принуждали к проституции в интересах своих хозяев в соответствии с ближневосточными обычаями. Исторические свидетельства первых лет ислама сообщают, что рабы хозяев, не мусульман, подвергались жестоким наказаниям. Сумая бин Хаят, известна как первая мученица ислама, убитая копьем Абу Джахля, когда она отказалась отречься от своей веры. Абу Бакр освободил Билала, когда его хозяин Умайя ибн Халяф положила ему на грудь тяжелый камень в попытке привить его к обращению. Между институтом рабства в Коране и институтом доисламской культуры было много общего. Однако у коранического института были некоторые уникальные новые черты. По словам Прокопа, идея использования милостыни для освобождения рабов, принявших ислам, по-видимому, уникальна для Корана. Ислам также запрещает использование женщин-рабынь для проституции, что было распространено в доисламской истории. Это неправда. Они тут уже сами себе противоречат. Прокопу тоже, потому что в Коране есть сура 4.24 и другие суры, аяты, в которых, в принципе, проституция, она узаконивается. Прокоп утверждает, что в свое время Коран был прогрессивным законодательством о рабстве, поскольку поощрял надлежащее обращение. Другие утверждают, что отношение ислама к рабству было неоднозначным, прогрессивным в арабских странах, но оно усилило рабство и усугубило жестокое обращение, поскольку мусульманские армии нападали на людей в Африке, Европе и Азии. Мюррей отвечает, что Коран осветил институт рабства и злоупотребление в нем, но к его чести не заморозил статус раба и разрешил средства для освобождения раба в некоторых случаях, когда раб обращался в ислам. Так, это была последняя информация про рабство сегодня. Кто хочет, может дополнить, и мы будем вынуждены завершить наш прямой эфир, потому что наше время ограничено, и финансовые средства тоже. Госдеп, мы получили звонок, наши ассистенты из Госдепа, которые говорят, закругляйтесь, завершайте эфир, ваше финансирование на сегодня закончено. Выражаем огромную благодарность нашим техническим модераторам, которые поддерживают нашу площадку и борются очень, как вот сказать, успешно против ДОС и вирусных атак русского технического образования на нашу информационную площадку. Криксраун, последнее слово, может быть, будет за вами. Можете сказать? Ну, что сказать? Пока нечего сказать. Я только зашел, у вас все заканчивается уже эфир. Как-то странно. Я не знаю, когда он вообще начался у вас? Начался давно. Часов 10 тому назад. Да не может быть. Подожди, как Это часов был 10 назад? прямой эфир, марафон. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ладно, хорошо. Ну, сказать нечего тогда. Все, давайте дадим слово последней нашей Лейле, поэтессе, а не учительнице, хафизу ислама. Ваше последнее слово на сегодня. Я могу попрощаться вместо тебя. Стихами. Пожалуйста, стихами. Нет. Умоляю, 2000. Умоляю вас. Нет, живите свободно. Вот наше чеченское прощание. Принимаем, да. Этими словами могу попрощаться, и все. Великолепно. Огромное вам спасибо, Лей. К нам присоединился Калибри. Калибри, завершающее слово, если хотите. Калибри очень умная чеченская женщина. Она просто всегда, как говорится, не в бровь, а в глаз. Калибри, есть возможность сказать? В гостях Булат, кстати, тоже. Калибри, Аллах Акбар или не Аллах Акбар? Калибри молчит, упорно молчит. Тогда давайте дадим слово последнее завершающее нашему устазу, шейху, улему, исламскому мученику, проповеднику и распространителю слова Аллаха на земле. Хармату. Хармат, есть что сказать? Хармат уединился. Он у себя там уединился, думает, как улучшить положение мусульман в мире. Хорошо, дорогие друзья. Хоми Махкой. Сюда, я взял это низ эфир. Наш ойл, если что, я думаю, может быть, Flying Dutchman сможет сделать прямой эфир с Криксауном, перейти на ее площадку. Flying Dutchman, как вы думаете, вы в состоянии продолжить прямой эфир для наших слушателей? Ты сегодня очень сильно
Конечно, мы можем перейти на нашу общую площадку, не на мою площадку, это не моя личная, на нашу общую Пожалуйста. площадку Ламан Марзо, мы можем включить ее. Да, вы включайте, да, пускай наши слушатели могут перейти туда плавно и да, продолжить дискутировать, а ваш покорный слуга должен завершить и идти на Пожалуйста, всем совещание. рады, добро пожаловать. Все. Делитесь, это, ссылку, пожалуйста, в наш канал. Огромная вам благодарность, Маш, Дейрес, Хурин, Новчихоми, где Харду, Шей Маршонтя, Шей Нисонтя, Шей Ценонтя, Шей Боконштя, Лей Амл, да, яхты, Мершахили. Ища мелдал от арбой тюрнишипер, арадоли, гасыш арбянбол, и Лей Амалябол, и Малниш Клацадол, Шоп Арец, Омах Цумахка, истории Ами, Шей Мат, Аби Войновчихил, Гук, Лилер, Ламос, Шваш, Шгиллакш, Вой, Бокмонш, Вой Нохчила, от Нохчилича, Адмала, Юшан, от Адмалите, Дюли, Хаз Нохчи Амаля. Тейдюзов, ты адеш, ох, дюли не мя адул, ханишюка, блаштош, халте анквасти цали, адахка ишош, мерш камхалити, вой, оуши дизадиш, ларалош, ирстяктугош, ардахар цани, вой, кедахка, адахка тешмидош, вой мах цадаха цумахкар ардола, Бокмоншош, хлити, ау, я езвой, тут я гефт езвой, да, я хибер киелвой, массера, عادي كويل نيسان تاعتنا تاع شو مسير افتو بايل ماش اول حومي مخوي عادي كويل هذيك دالون الله أكبر 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 الله أكبر